مجھے نہیں چھوڑیں گے، مجھے مدینہ جانے نہیں دیں گے۔ رات ہمارے رات کے امام فرماتے ہیں بیٹا زین العابدین سن، مدینہ جانا تجھے ہے اور تو جائے گا، اس لیے کہ تیرا باپ امام حسین کہہ رہا ہے۔ حضرات حضرت زین العابدین کہتے ہیں بابا یہ لوگ نہ چھوڑیں گے، اس یعنی ریتلی زمین پر جہاں پر حضرت علی اکبر کو نہ چھوڑا گیا، جہاں پر حضرت عباس علمبردار کو نہ چھوڑا، جہاں پر حضرت قاسم کو نہ چھوڑا، جہاں پر حضرت حر کو نہ چھوڑا، جہاں پر حضرت علی اکبر علی اصغر کو نہ چھوڑا، یہ ظالم یزید ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن آقا حسین فرماتے بیٹا علی اکبر کو دینا یہ میری مرضی تھی، حضرت قاسم کو دینا یہ میری مرضی تھی، حضرت قاسم کو دینا یہ میری مرضی تھی، حضرت اونو محمد کو دینا یہ میری مرضی تھی، اے بیٹا تو مدینہ جائے گا یہ بھی میری مرضی ہے۔ حضرات کربلا کے ریگزار میدان میں امام پاک یعنی اپنے بیٹے حضرت زین العابدین کو بتا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ امام پاک سے فرماتے زین العابدین بابا یہ لوگ نہ چھوڑیں گے، یہ لوگ نہ چھوڑیں گے، تمام شہادت حضرت زین العابدین کے سامنے ہے۔ حضرات آخرکار یعنی خطبہ دینے کے بعد حضرت امام حسین یعنی کربلا کے ریگزار میدان میں جاتے ہیں، ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یزید پلید کیا کرتے ہیں یعنی خیمے کو لوٹ لیتے ہیں، خیمے کو لوٹ لیتے ہیں، طیبہ طاہرہ پاکیزہ ان یعنی عورتوں کے سروں سے دوپٹے کو کھینچ لیتے ہیں۔ حضرات جو بچے رہتے ہیں حضرت زین العابدین ان کے گلے میں یعنی تو ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پیر میں بیڑیاں ڈال کر کے، اونٹ پر ڈال کر کے کوفے کی طرف یعنی یہ کافر یعنی یہ کوفی لے کے چلتے ہیں۔ حضرات جب چلے وہاں سے کوفے کی سرزمین کے طرف کربلا معلیٰ سے، حضرات راستے میں ایک وہ صحابی ہے جو مدینہ سے تجارت کے لیے گیا تھا، تجارت کے لیے ملک شام گیا تھا، تواریخ میں آتا ہے جن کا نام حضرت سہیل ہے۔ حضرات یہ صحابی نے سنا یعنی ملک شام میں کہ یزید پلید سیدنا امام حسین کو شہید کر دیے ہیں، ملک شام میں رک جاتے ہیں۔ حضرات رکنے کے بعد وہ صحابی حضرت سہیل وہ صحابی رک جاتے ہیں۔ حضرات یہ قافلہ چلا امام پاک کے سر نیزے پر ہے، حضرت امام پاک کے سر نیزے پر ہے یعنی شہداء اکرام کے سر نیزے پر ہے، قافلہ چل رہا ہے۔ جب کوفے کی جب یعنی دمشق کی سرزمین پر پہنچے، حضرات دیکھتے کیا ہے یعنی دمشق کی سرزمین پر راستے کے کنارے پر یزید پلید کے چاہنے والے کوفی یعنی لائی لگا کر کے کھڑے ہیں کہ حضرت امام حسین کا سر آنے والا ہے، جشن کے ماحول میں ہے، خوشی کے ماحول میں ہے، ڈھول تازے کے ساتھ جشن منا رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگوں سنو اسی یعنی فہرست میں اسی لائن میں وہ صحابی رسول اسی لائن میں وہ صحابی رسول حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس قافلے کو دیکھتے ہیں، لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ حضرات یہ قریب پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد قافلہ حضرت یعنی سہیل کی آنکھ میں آنسو ہے، وہ بکا چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرات ان کی پہنچ پر حضرت سکینہ ہے۔ حضرات دیکھتے ہیں غداروں کے لائن میں، غداروں کے فہرست میں کون ایسا دیوانہ ہے جو رو رہا ہے۔ حضرت سکینہ اپنے سر کو اٹھاتی ہے، دیکھتی کیا ہے کہ ایک ضعیف بوڑھا جو رو رہا ہے۔ حضرت سکینہ کہتی ہے اے بابا آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ حضرت سکینہ کہتی ہے بابا آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ حضرت سہیل کہتے ہیں کس لیے رو رہے ہیں؟ حضرات کس لیے رو رہے ہیں؟ حضرت سہیل کہتے ہیں بیٹی میرا جو تعلق ہے مدینے کی سرزمین سے ہے، مدینے کی سرزمین سے یعنی میں دیہات کا رہنے والا ہوں، میں ملک شام آیا تھا تجارت کے لیے اور میں نے سنا کہ یزید پلید یعنی امام حسین کو شہید کر دیے ہیں، میں تجارت کے لیے آیا تھا، دمشق کی سرزمین پر رک گیا ہوں۔ اے بیٹی میں نے سنا کہ 3 دن تک کھانا نہ دیا، 3 دن تک پانی نہ دیا، تمہارے سروں سے دوپٹہ کو کھینچ لیا گیا ہے۔ حضرت سکینہ کہتی ہاں ہاں بابا ہمارے سروں سے دوپٹے کو کھینچ لیے ہیں، ہمیں کھانا نہ دیا، پانی نہ دیا۔ دمشق کے بازار میں دمشق کے بازار میں حضرت سہیل کہتے ہیں بیٹی پتا اگر کچھ چاہیے تو دمشق کے بازار سے لا دوں، اگر پانی کی ضرورت ہے تو پانی لا دوں، اگر کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا لا دوں۔ حضرت سکینہ کہتی ہے بابا نہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے نہ کھانے کی ضرورت ہے، بابا اگر آپ کے
के दिरहम और दिनार अगर आप खर्च करना चाहते हैं, यजीद यानी यजीद पलीत के जेब में डाल दे। हजरत सकीना कहती यजीद पलीत के जेब में डाल दे। हजरत सुहेल कहते हैं बेटी के जेब में डाल देने से क्या फायदा होगा? हजरत सकीना कहती है बाबा हमारे जो सर है या हमारे बाबा के जो सर है काफिले में पीछे है, हम लोग आगे है, गैर महरूम लोगों की नजर हमारे चेहरे पर पड़ती है, उसीलिए यानी नेज़े वाला सर सामने लेकर के पहुंचे और लोगों का सर, लोगों की निगाहें इन सरों पर पड़े और हम यानी आगे निकल जाए, लोगों की निगाहें हमारे चेहरे पर न पड़े। लुटा हुआ काफिला भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन हया का ये आलम कि देखिए भूखे प्यासे होने के बावजूद मरने का ये आलम को आगे किया जा रहा है कि लोगों की निगाहें मुझ पर न पड़े। लेकिन हजरत सकीना कहती है बाबा आप क्यों रो रहे हैं? हजरत यानी बाबा कहते हैं, हजरत सुहेल कहते हैं बेटी मैं मदीने से ताल्लुक रखता और याद रख बेटी जब मेरे घर में कोई बीमार होता था ना तो मैं मदीने की सरजमीन पर जाता, मदीने की गलियों में घूमता, देखता कि सैयदना इमाम हुसैन किस तरफ टहल रहे हैं, किस तरफ यानी सैयदना इमाम हुसैन यानी टहल रहे हैं। जाता करीब उनके कदमों के नीचे से धूल को उठाता, जहां मेरे घर के बच्चों के लिए तबीब लाइलाज के बारे में बताता, हकीम लाइलाज के बारे में बताता, अपने बच्चों के सरों पर सैयदना इमाम हुसैन के कदमों के धूल ले जाकर के उनके सरों पर छींट देता था तो मेरा बच्चा शफायाब हो जाता था। जिनके कदमों के बच्चे शफायाब हो जाए हजरत। लेकिन हजरत ज़ैनुल आबिदीन से सैयदना इमाम हुसैन कहते हैं बेटा तुझे मदीना जाना है, मदीना जाकर के यानी नाना जान के दरबार में पेश होना है, यहाँ की दास्तान के बारे में बताना है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे कहाँ? मदीना शरीफ यानी कूफा जाने के बाद तमाम जुल्म सितम यजीद पलीद जहाँ तक हो सका छोड़ा नहीं किया। उसके बाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन जब मदीना शरीफ पहुंचे आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत पूरी दास्तान को बताया। लेकिन वो लोग हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन जब मदीना पहुंचे वहां पहुंचने के बाद दो काम किया था। एक काम क्या किया था? हजरत ज़ैनुल आबिदीन यानी मदरसा खोला था। दूसरा काम क्या किया था? दूसरा काम यानी लंगर खोला था। लोग दूर दराज से आते लंगर से खाना खाते, आराम गोइश के साथ वहां रुकते लंगर खाने में। हजरत मैं बताता आपको चलूं कि हजरत इमाम हुसैन के शहादत के बाद यजीद पलीद तो ये चाह रहा था कि हम तो जंग जीत गए, अब तो खुशी के साथ अब रहेंगे। लेकिन हजरत वो दिन भी आया, वो दिन भी आया, वो दिन भी आया, वो दिन भी आया। आने के बाद एक ऐसा फर्द पैदा हुआ, होने के बाद हजरत इमाम हुसैन के कातिलों को चुन चुन के मारने लगे। रात करबला के रेगज़ार मैदान में जब हजरत अली अकबर की शहादत हुई थी ना, हजरत सीनान बिन अनस ने तीर मारा था, हजरत अली अकबर के दिल पर जाकर ये तीर लगा था। सैयदना इमाम हुसैन ने जब तीर बाहर निकाला था दिल बाहर आकर के तड़प रहा था। लेकिन वो लोगों जब करबला के रेगज़ार मैदान के बाद जब हजरत ज़ैनुल आबिदीन मदीना पहुंचे थे, जब मुख्तार बिन सकफी ने चुन चुन करके मारना शुरू किया, हजरत अली अकबर के कातिल कहां पहुंचे? हजरत मदीना पहुंचे। जाने के बाद क्या किया? हजरत ज़ैनुल आबिदीन के लंगर खाने में पहुंचा, अपने घोड़े को बांध दिया, लंगर खाने में यानी दस्तरखान में बैठ गया, खाना खा रहा है। हजरत एक दिन गुजर गया, जुई हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने देखा ये तो वो है मेरे भाई का कातिल है, करबला के रेगज़ार मैदान में मेरे भाई अली अकबर के सीने पर तीर मारा था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन पहचान गए अपने भाई के कातिल को। लेकिन हजरत सीनान बिन अनस उस दस्तरखान में खाता रहा। हजरत एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन भी खाना खाया, दूसरे दिन अब वो क्या किया? वहां से राह फरार इख्तियार करने के लिए लंगर खाने से निकला। निकलने के बाद हजरत घोड़े पर चढ़ा, चढ़ने के बाद वो भागना ही चाहते थे। क्यों? इसलिए कि उनको मालूम पड़ गया कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन को मालूम पड़ गया होगा, अगर मालूम पड़ गया तो हम मारे जाएंगे, हम जकड़े जाएंगे, हमारी जिस्म की बोटी बोटी कर दी जाएगी। हजरत वो भागने के फिरार में हजरत ज़ैनुल आबिदीन के लंगर खाने से निकला। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने देख लिया ताकि उनके घोड़े के लगाम को पकड़ लो। लंगर खाने में जो काम करने वाले थे गए सीनान बिन अनस के यानी
घोड़े के लगाम को पकड़ लिया। हजरत सिनान बिन अनस सोचने लगा अब तो मारा जाऊंगा, अब तो जकड़ा जाऊंगा, अब हमारे जिस्म की बोटी बोटी हो जाएगी। हजरत ज़ैनुल आबिदीन करीब आते हैं, कहते हैं जाने वाले मुसाफिर सुन, यानी जब तू आया था तो अपनी मर्जी से, जा रहा है अपनी मर्जी से, जब आए हो तो और 2 दिन रुक जा, उसके बाद जाना। सिनान बिन अनस सोचने लगा कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन को मालूम नहीं है। अब वो क्या किया, फिर लौट के आया। 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, तीसरे दिन फिर क्या किया, अब वो भागने के लिए फिर निकला। क्यों ही निकले वहां से लंगर खाने से, हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, कहा कि उनके घोड़े के लगाम को पकड़ लो।